بول رہا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نیکیوں کو، ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ آج میں جتنا ٹائم ہے میرے پاس انشاءاللہ چند ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو انجام دیتے ہیں یا آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو آپ جو نیکی کا کام کیے ہیں، آپ جو اچھا اعمال کیے ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آئیے پہلی چیز جو ہمارے نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، ہمارے نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، وہ چیز ہے کفر۔ کفر کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ ایمان کا مطلب جانتے ہیں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے ماننا، کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ یعنی جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ انکار کر دیتے ہیں تو آپ جتنے بھی اعمال کیے ہوں گے آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے، آپ کے اعمال تباہ ہو جائیں گے، آپ کے اعمال نشٹ ہو جائیں گے۔ آئیے دلیل دیکھیں۔ اے لوگوں سنو، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے جو لوگ بھی کفر کا ارتکاب کرے گا، ایمان کا راستہ چھوڑ کر جو بھی کفر کا راستہ اپنائے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، ان کے تمام اعمال کو تباہ کر دے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا، ایمان کے اوپر زندہ رہنا اور جتنی بھی چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ ان چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کا بھی اگر تم انکار کر دو گے تو تم نے جو نیک اعمال کیے، تم نے جو اچھے اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، ان تمام کے تمام نیک اعمال کو نشٹ کر دے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، بات مت کیجئے سامنے میں۔ اب یہاں تقریر کروں گا، یہاں بات کریں گے تو بھائی مجھے تو پریشانی ہوگی نا۔ تو کیا بیان فرما رہا تھا؟ اگر آپ کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو آپ کے نیکیوں کو برباد کر دے گا، آپ کے نیک اعمال کو برباد کر دے گا۔ آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ عبداللہ بن جدعان یہ کون ہے؟ عبداللہ بن جدعان یہ وہی شخص ہیں جو دنیا کے اندر بڑا نیک کام کرتے تھے، دنیا کے اندر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان سب سے زیادہ حاجیوں کے لیے کھانا کا انتظام کیا کرتے تھے۔ یہی عبداللہ بن جدعان جب اس کی موت ہو جاتی ہے، عبداللہ بن جدعان جب انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی سے سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، آپ ذرا عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ وہ میرے بھائیو ذرا حدیث پر غور تو کرو اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نبی کی پیاری بیوی نبی سے خود سوال کر رہی ہے کہ اے میرے رسول، اے یا رسول اللہ کے اللہ کے رسول، آپ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتائیے کہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا۔ تو نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اے میری بی بی عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر! اتنے سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، اتنا سارا اچھا کام کرنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اور یہ میں نہیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے عائشہ، یہ عبداللہ بن جدعان دنیا کے
नेक अमाल तो करता था, ये अब्दुल्ला बिन जुदान दुनिया के अंदर अच्छा अमाल तो करता था, लेकिन उसने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया हुआ था। वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम अमाल को बर्बाद कर देंगे, उनके तमाम के तमाम अमाल को खत्म कर देंगे। तो पता क्या चला कि अगर कोई शख्स कुफ्र का इर्तिकाब करता है तो सारी जिंदगी भर उसने जो नेक अमाल किए होंगे अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र की वजह से उनके नेक अमाल को खत्म कर देंगे। वो कुफ्र की वजह से उनका नेक अमाल बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अच्छा, और एक आयत में आपके सामने रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह पर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनुल अर्दि ज़हबा। ओ लोगों, जरा आयत पर तो जरा गौर करो। अल्लाह फरमाता है कि कल क़यामत के रोज अगर दुनिया का कोई बंदा अगर अल्लाह को जाकर ये कहे कि अल्लाह मेरे पास जो जमीन भर कर सोना है तू सोना ले ले, मुझे जहन्नम से बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, और वो दुनिया में कुफ्र की हालत में उसका इंतकाल हुआ था, कुफ्र की हालत में उसकी मौत हुई थी, तो मेरे भाइयों वो जमीन भर कर सोना भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखना चाहेगा, लेकिन अल्लाह फरमाता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिनुल अर्दि ज़हबा। नहीं नहीं, आज तुम्हारा जमीन भर कर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो क्या पता चला कि जो कुफ्र की हालात में रहेगा और जो उस हालात में इंतकाल करेगा उसकी मौत होगी, भले ही वो दुनिया में कितने ही अमाल पूरा कर ले और अल्लाह के पास जाकर ये कहे कि अल्लाह कि ये सोना ले ले, पैसा ले ले, प्रॉपर्टी ले ले, जमीन और जायदाद ले ले, मेरे पास जो भी है तू बस ले ले, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के अंदर दाखिल नहीं करेगा मेरे भाई। तो पहली चीज याद रखिएगा, कुफ्र, हमें कुफ्र का रास्ता कभी इख्तियार नहीं करना है। आइए जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आधा घंटा का टाइम बाकी रह गया है। दूसरी चीज जो हमारे नेक अमाल को बर्बाद कर देते हैं, आप जो जिंदगी भर नमाजें पढ़े, जिंदगी भर जो आप रोजे रखे, जिंदगी भर आपने बहुत सारे उम्रे किए, लेकिन मेरे भाइयों अगर आप इस चीज का इंतकाब करेंगे तो आपकी नमाजें बेकार, आपके रोजे बेकार, आपके उम्रे बेकार, आपका हज बेकार, आपकी ज़कात बेकार, मेरे भाइयों हर अमाल बेकार हो जाएगा। वो चीज क्या है? वो चीज है इर्तिदाद। इर्तिदाद, गौर से सुनिएगा, इर्तिदाद। इर्तिदाद क्या है? इर्तिदाद का मतलब होता है फेर जाना, पलट जाना, मुर्तद। जैसा आप जानते हैं ना, मुर्तद हो, फला मुर्तद हो गया, फला मुर्तद हो गया, वो इर्तिदाद से है। तो अगर आप मान लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 70 साल की जिंदगी दी, मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 70-80 साल की जिंदगी दी, जब से आपके ऊपर इबादत फर्ज हुई तब से लेकर आपने 80 साल तक एक गुनाह भी आप नहीं किए, एक गुनाह का भी आपने इर्तिकाब नहीं किया, एक वक्त की नमाज भी आपने नहीं छोड़ी, एक रोज एक फर्ज रोजा भी आपने नहीं छोड़ा। 80 साल तक आप नेक अमाल करते रहे, 80 साल तक आप नेकियों को अंजाम देते रहे, लेकिन अगर मरने से 1 सेकंड पहले भी अगर आप इर्तिदाद का शिकार हो जाते हैं, अगर आप मुर्तद हो जाते हैं, तो आपने 80 साल जो नेक अमाल किए, 80 साल जो आप नमाजें पढ़ी, 80 साल जो आप रोजा रखे, अल्लाह फरमाता है कि आपकी सारी जिंदगी की इबादत बर्बाद, आपकी सारी जिंदगी की नमाज बर्बाद, सिर्फ और सिर्फ मुर्तद हो जाने की वजह से, इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार कर लेने की वजह से। मुर्तद हो जाना यानी दीन इस्लाम से पलट जाना, दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब के अंदर या फिर किसी और धर्म के अंदर चले जाना। आइए पहले एक आयत देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों के बारे में जो मुर्तद हो जाता है, जो दीन इस्लाम को छोड़ देता है, मुसलमान होने के बाद दीन इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म के अंदर चला जाता है, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार
فیہا خالدون. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ, جو دین اسلام سے پلٹ جائے گا, جو دین اسلام سے پھر جائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساری زندگی کے اعمال کو, نیک اعمال کو برباد کر دے گا, تباہ کر دے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے روز نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. پتہ کیا چلا؟ کبھی مرتد نہیں ہونا ہے. اللہ اکبر. مرتد یہ اتنا بڑا جرم ہے. مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کے اندر چلے جانا, یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائیوں. ایسے انسان کو زمین بھی ایکسپٹ نہیں کرتی. ایسے انسان کو اور ایسے بدکار کو اور ایسے گنہگار کو اور بدنصیب کو اور ایسے لعنتی کو میرے بھائیوں قبر کی زمین بھی سے قبول نہیں کرتی. حدیث سناؤں میں آپ کو؟ یہ حدیث سنتے جائیے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی کے زمانے میں بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے بتا کے جا رہا ہوں, یاد رکھیے گا ان حدیثوں کو جب جائیے گا تب. نبی کے زمانے میں ایک عیسائیت کا ماننے والا مسلمان ہو جاتا ہے, اسلام قبول کر لیتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ وہ ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ سورۃ البقرہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں, سورہ ال عمران کو بھی پوری یاد کر لیتے ہیں. اور یہ ان صحابہ میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جب نبی کے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اور جو لوگ ان کو لکھتے ان صحابہ میں ان کا شمار ہے. یعنی نبی کے اوپر جب وحی اترتی یہ اس وحی کو لکھا کرتے تھے. کیا ہوا؟ عیسائی تھا, مسلمان ہوا, اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر, دین اسلام کو چھوڑ کر وہ پھر سے عیسائی بن گیا. حدیث کو سنیے, بڑی پیاری حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. عیسائی تھا, مسلمان ہوا اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسلام کو چھوڑ کر پھر سے عیسائی بن گیا. جب اس کی موت ہوئی, جب یہ انتقال کیا, ان کے آس پاس ان کے قبیلے کے لوگ, ان کے رشتہ دار کے لوگ ان کو مٹی دینے کے لیے قبرستان میں لے کر گئے, قبر کے اندر اس کو دفنایا. اور دفنانے کے بعد جب گھر میں آیا اور پھر جب کچھ گھنٹوں کے بعد یا کچھ دیری کے بعد جب ادھر سے جا رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کی لاش زمین کے اوپر یعنی قبر کے اوپر پڑی ہوئی. جس انسان کو کچھ گھنٹہ پہلے قبر کے اندر دفنایا گیا, آپ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے, مٹی کے اوپر پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے کہا ارے یہ کس نے کیا؟ تو پھر کسی نے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہوگا. یہ صحابہ کہانی اللہ کے نبی کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ ان لوگوں کا کام ہوگا کیونکہ وہ لوگ ان کے اوپر ناراض ہے. مسلمان ہوا تھا پھر ابھی عیسائی ہو گیا تو ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہوگی, ان لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا. چلو کوئی بات نہیں, اس کو قبر کے اندر پھر سے دفنا. ان لوگوں نے اس کو قبر کے اندر پھر سے دفنا دیا. دفنانے کے بعد گھر آئے, پھر جا کر کیا دیکھ رہے کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. پھر لوگوں نے کہا کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے, بار بار اس کو قبر کے اندر دفنا رہا ہوں, بار بار اس کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوں اور پھر یہ قبر کے اوپر اس کی لاش پڑی رہتی ہے. لوگوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, یہ مسلمانوں کا کام ہوگا, چلو پھر سے اس کو دفنا دو. لوگ لے گئے اور لے جانے کے بعد پھر سے اچھی طریقے سے گڈھا کیا اور گڈھا کرنے کے بعد اس کو قبر کے اندر رکھ دیا اور گھر میں چلے آئے. پھر جا کر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لاش قبر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. زمین اس کو قبول نہیں کر رہی ہے, قبر اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے. میرے بھائیوں کیوں؟ کیونکہ اس نے مرتد ہوا تھا, اس نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا, دین اسلام کو اس نے چھوڑ دیا تھا, جس کی وجہ سے میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ان کے اوپر ہو رہا تھا. لوگوں نے بعد میں جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو لوگ بھی سمجھ گئے کہ چلو یہ اوپر والے کی طرف سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو یہ ارتداد کا راستہ اپنانا, یہ مرتد ہو جانا میرے بھائیوں یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. اس لیے میں آج آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہو, نام نہیں دوں گا میں آپ کے سامنے, سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے سامنے بہت سارے موبائل لگے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جو مجھے جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ آج نیوز چینل میں میرے تعلق سے کیا خبریں چلائی جا رہی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج بھی وہ ویڈیو جو سوشل میڈیا کی دنیا میں گھوم رہی ہے, آج بھی وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ میڈیا والے کس طرح مولوی تنویر کے خلاف آج پروپیگنڈا رچ رہے ہیں اور کس طرح میرا نام لے کر اور میری ویڈیو چلا کر کے آج جو ہے لوگوں کو بتا رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ بھڑکاؤ بھاشن دے رہا ہے. میرے بھائیوں میں صرف آپ سے کہہ کر جا رہا ہوں, میں صاحب ایمان سے کہہ کر جا رہا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہو جائے, وہ لوگ اس حالات کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ لوگ اس مشن میں لگے
یہ ہیں کہ آپ کو دین سے اور ایمان سے دور کر دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، لیکن خدا را جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا اپنے ایمان کے اوپر زندہ رہنا، جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے رہ لیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اگر آپ نے مجبور ہو گیا پیسوں کے لالچ میں پڑ کر، یا پھر کسی اور چیز کے لالچ میں پڑ کر، یا پھر ڈر کی وجہ سے اگر آپ نے کسی اور دھرم کو اگر اپنا لیا تو میرے بھائیوں دنیا بھی آپ کے لیے جہنم اور آخرت بھی آپ کے لیے جہنم۔ اس لیے میرا چھوٹا سا پیغام آپ کے لیے ہے کہ حالات کچھ بھی ہو، سچویشن کچھ بھی ہو، پرستھتی کچھ بھی ہو، جب تک زندہ رہنا، ایمان کے اوپر زندہ رہنا، بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی دولت ہے ہمارے لیے بھائیوں۔ یہ زمین و زائدات کی دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خود کو بد نصیب نہ سمجھے، کیوں نہیں؟ یہ ایمان کی دولت ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے اس دولت کو برقرار رکھنا۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتا کر جا رہا ہوں میرے بھائیوں، پتہ نہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، کبھی سوچا نہیں تھا ایسا دن بھی دیکھنا پڑے گا مسلمانوں کو اس ملک کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر، کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا۔ میرے بھائیو آج دیکھیے، میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ملک کے اندر آج کتنے مسلمان گھرانے کی لڑکیاں آج دوسرے دھرم کے اندر جا کر شادی رچا رہی ہے، ان لوگوں کے گھر میں جا کر اسلام دھرم کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے۔ ہزاروں ویڈیوز میرے بھائیو آپ کو مل جائے گی سوشل میڈیا پر۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے، اگر مسلمان گھرانے سے کوئی لڑکا ہو یا کوئی لڑکی ہو، اگر وہ ارتداد کا راستہ اپناتا ہے، اگر وہ مرتد ہوتا ہے، میرے بھائیوں اس کا اول ذمہ دار تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا جا رہا ہوں کہ آپ بھی ایمان کی ویلیو کو سمجھے، آپ بھی اس کی اہمیت کو سمجھے، اور اپنے بچوں کو بھی، بیٹا اور بیٹیوں کو بھی اس کی اہمیت کو سمجھائیں، تاکہ وہ آگے چل کر کبھی ارتداد کا راستہ نہ اپنائے، کبھی وہ مرتد نہ ہو۔ میرے بھائیوں یہ پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں۔ تو کیا بول رہا تھا؟ یہ دوسری چیز ہے کہ جو مرتد ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب آئیے تیسری چیز جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ تیسری چیز، اگر آپ اس چیز کا اگر آپ ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اس چیز کو اگر آپ انجام دیتے ہیں، تو زندگی بھر آپ جو نیک اعمال کیے، زندگی بھر آپ جو نیکی کیے، یہ تمام کے تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی، یہ تمام کے تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ شرک۔ شرک ہے میرے بھائیوں، ہمیں شرک سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا ہے، شرک سے ہمیں پاک رہنا ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے، یہ شرک اتنا سنگین جرم ہے کہ اس جرم کے بارے میں رب کائنات خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور گناہوں کو تو معاف کر دے گا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے بھائیو کبھی شرک مت کرنا۔ اور آئیے شرک کے تعلق سے، ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، نبیوں کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں، آئیے ذرا قرآن کے اندر سورۃ الانعام کو آپ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے আসসালামু আলাইকুম। একটা ছেলে হারিয়ে আছে, এখানে আছে স্টেজে, যার হবে এখান থেকে নিয়ে যান জলদি করে। ছেলেটা কাঁদছে, ছেলেটা খুব কাঁদছে, যার ছেলে আছে এখান থেকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান। تو جو ঝামেলা মাঝে মধ্যে আসছে। تو جو بول رہا تھا شرک یہ کتنا بڑا جرم ہے، نبیوں کو کس طرح وارننگ دی جا رہی ہے، ذرا اس آیت پر ذرا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگوں سنو، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے یہ ہے کہ نیک اعمال کو برباد کرنے والی چیز، ان میں سے یہ تیسری چیز ہے کہ اگر آپ شرک کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی لوگ بھی اگر شرک کیے ہوتے، کن نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر نبیوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی لوگ بھی اگر شرک کیے ہوتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیتے، تباہ کر دیتے۔ او میرے بھائیوں، ذرا اور قرآن کو آگے پڑھیے،
लिए आपको पता चलेगा कि हमारे आखिरी नबी जो ये मिशन लेकर आए थे शिर्क को मिटाने का, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को ऐलान कर दिया जाए, आम कर दिया जाए, लोगों को ये बता दिया जाए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी के बारे में कह रहे हैं कि ऐ नबी वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका, कि ऐ नबी आपकी तरफ भी ये बात वही की जा रही है और आपसे पहले जो नबी आए उनकी तरफ भी ये बात वही की गई थी। लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन, ऐ नबी अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके अमाल भी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं भाई, नबी के क्या, नबी से कह रहे हैं नबी लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका, अगर आप भी अगर शिर्क करेंगे तो आपका अमाल भी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और आप भी वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। नबी को ये वार्निंग दी जा रही है, लेकिन आज अफसोस कि हम मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी बड़े धड़ल्ले से शिरकिया काम को हम और आप अंजाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, अगर अपने आमाल को बचाना चाहते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात, अगर इन चीजों को तबाह होने से बचाना चाहते हैं तो दुनिया में आपको शिर्क से बचना पड़ेगा, शिर्क से बचना पड़ेगा। देखिए बगल में बहुत सारे ऐसे नौजवान बैठे होंगे, मैं अपने गाँव की बात कर रहा हूँ कि आज मुसलमान कितने बदनसीब हैं कि मुसलमान होने के बावजूद भी और उनको ये कहने के बावजूद भी कि बड़ा गुनाह है, ये बड़ा जुर्म है, वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे गांव की बात करो, मैं नाम नहीं लूंगा, हाथ में ताबीज लटकाया हुआ है, नजर पड़ी, मैंने कहा जनाब ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैंने तो शिर्क के बारे में नहीं जानता, मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कभी माफ नहीं होगा ताबीज लटकाना। अल्लाह के नबी ने कहा मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, कि जिसने ताबीज लटकाया उसने शिर्क किया, आप इसको खोल कर निकाल दो। क्या जवाब देते मालूम है? कहते हैं मौलाना साहब रहने दीजिए। मैंने क्या क्या मजबूरी है भाई, खोल के फेंक दो। बोला नहीं मौलाना साहब हमें कभी राज ने दिया। मैंने कहा क्यों दिया है? बोला कि रात को बिस्तर में पेशाब कर देता हूँ इसलिए। इसलिए आप जो है ताबीज का सहारा लेंगे, आप अपने इलाज के लिए शिर्क का आप जो है सहारा लेंगे। खबरदार शिर्क से अपने दामन को बचाए रखना, वरना आपने जो नेक आमाल किए वो तमाम के तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। आइए चौथी चीज जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है, उनमें से एक चीज है रियाकारी। रियाकारी समझते हैं? रियाकारी हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इन अख़्वफ़ मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश-शिर्कुल असग़र, कि मैं तुम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता हूँ वो है शिर्क असगर। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये शिर्क असगर क्या है? तो नबी ने फरमाया अर्रिया, ये रियाकारी है। रियाकारी समझते हैं? ये इतना खतरनाक जुर्म है, रियाकारी ये इतना खतरनाक गुनाह है कि आपके नेक अमाल को बर्बाद कर देंगे। रियाकारी का मतलब होता है कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए, कोई अमल अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए ना किया जाए बल्कि लोगों को खुश करने के लिए किया जाए, ये रियाकारी है। हम नमाज नहीं पढ़ते घर में, याद हमारा हाल है, हमारे नौजवानों का यह आलम यह है कि वो घर में पड़े रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। जब ससुराल में जाते हैं तो सास को दिखाने के लिए, ससुर जी को दिखाने के लिए 5 वक्त की नमाज वो मस्जिद में जाकर अदा करता है। अरे नारायण, ये इबादत कबूल नहीं होगी, ये रियाकारी है। तुम ससुराल में जाकर सास और ससुर को दिखाने के लिए, सालाओं को दिखाने के लिए तो तुम नमाज पढ़ते हो और समझते हो कि तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। याद रखो ये रियाकारी है, ये संगीन जुर्म है। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे आमाल को तबाह कर देंगे। आज कितने ऐसे लोग हैं गरीबों की मदद करते हैं, 4-5 रुपया देकर मदद करते हैं तो फोटो क्लिक करके फेसबुक की दुनिया में अपलोड कर देता है, देखो साहब मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आज हमारे नौजवानों का यह हाल है। गांव के अंदर किसी गरीब को ठंडी के मौसम में अगर एक चादर दे दी, एक स्वेटर वगैरह दे दिया, फोटो क्लिक करके फेसबुक में डाल देते हैं, देखो मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। अरे अल्लाह अल्लाह हम लोगों को इससे हिफाजत करे। मेरे भाई यही तो रियाकारी है। आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जुमा के रोज मस्जिद में नमाज
पढ़ने के लिए आते। मेरे भाई ये रियाकारी है, और रियाकारी करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को बर्बाद कर देंगे, आपके अमाल को तबाह कर देंगे। आपको पता है कल कयामत के रोज जब लोगों को उनके नेक अमाल का बदला दिया जाएगा, आप भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने आएंगे। जब आपकी बारी आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे ये कहेगा कि आज तुम मेरे पास क्या बदला लेने के लिए आए हो। उसके पास जाओ बदला लेने के लिए, जिसके दिखावे के लिए तुमने दुनिया में नेक अमाल किया था या अच्छा अमाल किया था, तुम उसके पास जाओ और देखो कि वो तुम्हें क्या अमल, वो तुम्हें क्या अजर देता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को रियाकारी से बचाइए। अल्लाह हम जैसे उलमाओं को भी रियाकारी से बचाइए। आज हम जैसे उलमा जब जलसों में जाते हैं, 5-5 और 6-6 यूट्यूबर्स को साथ लेकर घूमते हैं, मकसद क्या होता है कि मेरी तकरीर यूट्यूब की दुनिया में छोड़ेंगे, लोग बहुत ज्यादा देखेंगे, बहुत ही ज्यादा जलसे होंगे। मेरे भाइयों, ये सोच रखना और ये सोच रखना और ये नियत रखना, ये भी रियाकारी है मेरे भाइयों, और इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके नेक अमाल को बर्बाद कर देगा। आपको पता है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 10 मिनट का टाइम, 5-6 मिनट का टाइम बाकी रह गया है रियाकारी के ताल्लुक से। कल कयामत के रोज सबसे पहले 3 इंसान को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। सही हदीस है, 3 आदमी को सबसे पहले जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। बड़ा सेंसिटिव मसला है रियाकारी, इसको गौर से सुन लीजिएगा। 3 आदमी को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर डालेंगे। उनमें से एक हाफिज कुरान होगा। सही हदीस, हाफिज कुरान होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहेगा कि बताओ, अपनी नियामतों को याद दिलवाएगा और उनसे कहेगा कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह कि मैंने कुरान का हिफ्ज किया था, मैं खुद पढ़ता था, लोगों को पढ़ाता था, कुरान की लोगों को तालीम देता था। अल्लाह कहेगा अच्छा ये बात है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू दुनिया में जो कुरान का हिफ्ज किया था, तू जो खुद पढ़ता था, लोगों को पढ़ाता था, तुम्हारा मकसद ये था कि लोग तुझे बहुत बड़ा हाफिज समझे, बहुत बड़ा लामा समझे, बहुत बड़ा आलिम समझे, और फिर उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। दूसरा आदमी बुलाया जाएगा। अल्लाह कहेगा बताओ तुमने दुनिया में मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में लड़कर, मैंने जिहाद करके अपने जान की कुर्बानी दे दी। अल्लाह मैं तेरी राह में लड़ाई करके मैं शहीद हो गया, अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अल्लाह कहेगा ये बात तो ठीक है कि तूने अपनी जान की शहादत दी, ये बात तो ठीक है कि तू जंग में शामिल होकर अपनी जान की कुर्बानी की, पर तेरा मकसद ये था कि तुझे लोग बड़ा बहादुर समझे, इस नियत से तू जंग के मैदान में गया था। अल्लाह हुक्म देगा इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दो, उसे भी जहन्नम के अंदर फेंक देगा। तीसरा आदमी बुलाया जाएगा। अल्लाह उनसे कहेगा बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहेगा अल्लाह मैं तो तुम्हारे राह में बहुत सारा पैसा दान किया, बहुत सारा दान खैरात किया, सदका किया। अल्लाह कहेगा बात तो ठीक है, लेकिन तू सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए क्या था, ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा दानवीर समझे। जा फरिश्तों को हुक्म होगा इसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दो, उसे भी जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आप अपने आमाल को बचाना चाहते हैं, नेक आमाल को तबाह होने से, बर्बाद होने से अगर बचाना चाहते हैं, तो अपने आप को रियाकारी से हिफाजत रखिए। जो भी काम करे, जो भी इबादत करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए आप उसको कीजिए, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। आइए 5वीं चीज पर जरा गौर कीजिए जो हमारे नेक अमाल को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। वो चीज है तन्हाई का गुनाह। तन्हाई का गुनाह। आइए एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, इब्ने माजा की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, कल कयामत के रोज मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे, वो बहुत सारी नेकियां लेकर आएंगे, बहुत सारे नेक अमाल लेकर आएंगे। हदीस के अंदर तिहामा पहाड़ के बराबर, यानी तिहामा पहाड़ की मानिंद रोशन नेकियां लेकर आएंगे, नेकियों की कोई कमी नहीं होगी। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के रोज उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को तबाह कर देगा। वो लोग इस हदीस पर जरा गौर करना, हमारे लिए और आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हदीस है। इतनी सारी नेकियां लेकर आने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा, नेकियों को बर्बाद कर देगा। हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे, ये अल्लाह के रसूल वो कौन लोग होंगे जो इतनी
सारी नेकियां लेकर आने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। ये कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो लोग होंगे कि लोगों के सामने अच्छा अमल करते थे, लोगों के सामने लोगों को दिखा दिखा कर नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, क़ियाम भी करते थे, लेकिन जब तन्हाई में जाते थे तो तन्हाई में जाकर वो गलत काम करते थे। जब वो तन्हाई में जाते थे तो तन्हाई में जाकर वो अपने आप को बुराई से नहीं बचाते थे। तो जिसकी वजह से उसने जाहिर में जो नेक आमाल किए थे, अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम के तमाम आमाल को बर्बाद कर देगा, उनके तमाम के तमाम आमाल को ज़ाये कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, जहां लोगों के सामने में आप गलत काम करने से बचें, वहां पर आप तन्हाई में भी गलत काम करने से बचें। आइए लास्ट चीज बता करके मेरा वक्त हो जाएगा और मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं जो शुरू से आपके सामने बता रहा था कि चंद ऐसी चीजें हैं जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। उनमें से मैंने बताया, एक है कुफ्र, दूसरी चीज है मुर्तद हो जाना, दीन इस्लाम को छोड़ देना, तीसरी चीज है शिर्क या काम को अंजाम देना, और चौथी चीज जो मैंने आपके सामने बताया, रियाकारी से बचना, और पांचवी चीज अगर आप बचाना चाहते हैं तो वह तन्हाइयों के गुनाह से बचाना है। आइए पांचवी चीज जो हमारे नेक आमाल को बर्बाद कर देती है और तबाह कर देती है, वो पांचवी चीज ये है कि अल्लाह की कसम खाकर ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा। आपको समझ, आज कहते हैं ना बात ऊपर, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ नहीं करेगा, अल्लाह की कसम फला जहन्नमी है, फला जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अल्लाह की कसम खाकर ये कहना कि अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ नहीं करेगा, मेरे भाइयों ये बड़ा संगीन जुर्म है, ये बड़ा संगीन जुर्म है। हदीस है, हदीस के रावी हजरत जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि एक आदमी कहते हैं कि अल्लाह की कसम अल्लाह फला को कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह कहता है तू कौन होता है ये बताने वाला, ये कहने वाला कि मैं किसे माफ करूंगा, किसे माफ नहीं करूंगा, तू होता कौन है? क्या मैंने तुम्हें ये पावर दिया, क्या मैंने तुम्हें ये ऑथोरिटी दी कि तुम ये कहो मेरी कसम खाकर कि मैं किसको माफ करूंगा और किसको माफ नहीं करूंगा? तब अल्लाह कहता है जा, मैंने फला को माफ कर दिया और मैंने तेरे नेक अमाल को मैंने बर्बाद कर दिया, तेरे नेक अमाल को मैंने बर्बाद कर दिया। तो पता क्या चला, कभी भी अल्लाह की कसम खाकर किसी के बारे में ये मत कहिएगा कि अल्लाह की कसम अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह दयालु है, अल्लाह क्षमाशील है। इसलिए मेरे भाइयों अपनी जबान से ये कभी नहीं निकालना। ये चंद बातें थी, मेरे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त था और मैंने ये जो मौजू आपके सामने लेकर आया था कि वो चंद चीजें हैं जो हमारे नेक अमाल को तबाह और बर्बाद कर देती है। मैंने कुरान और सही हदीस की रोशनी में जहां तक हो सका जल्दी में मैंने आपके सामने वो चीजें रखने की और बयान करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील किया, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना किया। खैर अल्लाह तबारक व तआला से आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आमीन तो हम सबको उन गुनाहों से अपने आप को बचाने की तौफीक बचने की तौफीक अता फरमा जो हमारे नेक अमाल को तबाह कर देते हैं। अल्लाह आमीन तो हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा जिस रास्ते पर चलने की वजह से दुनिया में भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी हो। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।